Rahim, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Jaratgan Allah Ta'alaga şükürler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat salamlar aytkandan keyin hurmatly musulman bir toğandar, mına Kudayga şükürler bolsun, acı aylarına mına jakında barattabız, acı günlerine. Azal mına Zulqa'da ayının mına jarımına jakın vakit ötüp kaldı. Zulhicce ayında mına bizden acılığımız bolat. Yemi acılığımızga kança yıllar oşo hareket kılıp oturup oşo göy-göylörдү joyolu dep mından 10-15 yıl murun 20 yıl murun acılık uşunday bir başalamandık menen ötöt ele. Antkeni kebir şılıundar jön ele moldo kebetesин kiyip alıp ele göçödөн gelgen adamdardagı oşo adamlardan akça çoğultup alıp ana yüzdөгөн adamlarda acı kalparam dep alardын akçalарын oşo naliçka alıp alışıp oşo bellerine tüyüp alıp 200 ming degen 300 ming degen dollarlарды ошентип alıp жүрөт эле. Andayın rahmatlık Çuvağa Jakebis mufti olup kelgende oşo bank sistemasına ötküröm dep al kişi reformаны baştap, anan bul reforma bir nerseni buzurup başalaman bolup kalgan nerseni bir yılda tüzдөй kalış, 2 yılda tüzдөй kalış bul değerlik, bul mümkün emes nerse eken bir 10 yıldan aşık vakit uşu menen alışıp oturup mına Kudayga şükür azır el dagı köbö 10-15-20 yıl murun uşo acılık baştalat dese bizden KTR, LTR, televideniya al keste sos tarmaktar көп işteyle gele, bирок televideniya arkulu adamlar tıtışmay, birbirin jamandamay, Kırgızstanda degile koyçu uşo soğuş bolgonday abalda kalat ele. Uşo muftiyаттын tegereginde mitingler, bирок azırkı uçurlarda mına el dagı kalыс bolsun, uşunu bardığın bank sistemasına geltirip bardığın irette aldı uşu muftiyat kızmatkerleri. Oşun üçün bir dağı adamdın demi çıkpay kaldı. Bir adam söz söyley albaydı. Bul degen nerse emne bardığı tüzdöldü, bardık kete turgan, akça tıyındın bardığı orduna düştü, bardık acılıktın iş hareketlerinin bardığı irettelgendigine dalil bolup sınalat. Anan bir toğandar bul acılık Allah Taala'nın ulu farzlarından biri. Allah Subhanahu wa Taala pendesin jaratkanda kançalagan farzlardı üstüne жүктөп koygon. Farz degen Allah Taala'nın bizdin üstübüzgө koygon buyruğu. Andan kaalayбызбы, kaalabайбызбы kaçıp kutula alбаган nerse. Aga biz жооп беришибиz anık bolgon nerse bul farz bolot. Erteң farzda atkарбай кое oturgan bolsok, Allah'ın nasına varganda ötө çoң suraktar boloru ar biribizden zeynimizde bolsun bir tuğandar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buniyal islamu ala khams. İslam dini 5 türküktün üstünde kurulgan deydi. Birinci Allah Taala'nın bar bir ekenine işenip paygambardan ak paygambar ekenine çın жүрөктөн işenip musulman bolgon adam bir günde 5 vakit namaz oku daima. Oroza Ramazan ayı gelgende Ramazan ayında orozonu tutu, bay adamlar zeket berүү, andan keyin mümkünçülüğü jetken adam ömründe bir jalı acılık kılуу. Bul Allah Taala bizdin moynubuzga жүктөp koygon farzlardan en başında turgan farzlar bolup eseptelenet. Emi namazdı gününe 5 jolo okuyt ekenmiz da namazdın tartipleri, anın farzlığı, anın jazası, anın sıylığı degen nerseler gününe kaytalanıp turat eken. Başka farzlar, orozo bir yılda bir gelet eken, bir yılda bir ay atkarılat eken, orozonun uçurunda orozo tuuralı alımlarımız kakşap süylep atat. Acılık bolsa köptөгөн adamlar orozonu dagı musulmanlardan derlik 90% tutat eken. Bir 10%'ına jetip jetpegen adam oşoga gücü jetpey kalışı mümkün. Oşon üçün andan dagı orozodon dagı adamların malumatı көп eken. Bирок acılıkka gelgende, acılıkta bizde 7 milyon adamımız var. Bирок yılına bir 6 mingdey kvota alabız. Bir 6 ming kişile bilet eken, kolunda var, mümkünçülüğü var, oşo barıp kelgen adam gana buga alakası olgon üçün, oşon üçün bula acılıktın tartipleri, acılık emne ekenin,
адамдар жакшы билип билбей эле барып алышат экен. Илгери биз студент кезде аалымдар ушундай деп жазат эле: мен үйлөнө турган балдарды үйлөнө электен мурун үйлөнүү эмне деген бир университет бүтүп алуусун мен сунуштайт элем. Анан ажыга бара турган адамдардын ажыга бара электен ажылык эмне деген бир университет, бир окуу жай бүтүшүн мен сунуштайт элем десе, биз жаш бала экенбиз, эмне деген университет, эми ажылыкка барыш үчүн университет окуш керекпи деп. Бирок азыр практика жашоодо ушуну түшүнүп атабыз. Бир туугандар, бул ажыга баруу деген Алланын улуу фарзы. Ошо жерге дайынданып, ажылыктын ийне жибине чейин билип, анын фарз экенин билип, ошо жерге ыйык жерге баратканда, Алла Тааланын астында күнөөлөрдөн жуулам деп баратканда, адам дайын болуп барышы үчүн ошо адам күйгөнүнөн ушундай окуу жай бүтсүн экенин эми түшүнүп атабыз. Бүтсүн деп айткан экенин эми акылыбызга жетип атат. Урматтуу бир туугандар, бул ажылык улуу фарз. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Bu hayatta kimdeki mümkünçülüğü jetken, baylığı jetken, den soğluğu jetken, bardık şartı tolgon adam bir ömründe bir jolu acı kılışılığı farz ekenine dalil bolgon ayat. Bir tuğandar Umar radıyallahu anhu uşu padişah olup turganda, halif bolup halifattın başında turganda, oşol uçurda musulmanlar yaşagan jerde gayri dinler, musulmanlar yaşabasa nalogdu köpürөөк төлөйт эле. Oşo musulmandардын жерин пайдаланганdığı үчүн Umar radıyallahu anhu'nun aytkan sözü var. Eğer musulmandардын çölkömүндө жашап, байлыгы болгон, мүмкүнчүлүгү болгон адам ажыга барбай кое турган болсо, ошондон дагы мен налогду көбүрөөк алганга белсинет элем деген. Бул деген нерсе өтө оор сөз бир туугандар. Кимдин мүмкүнчүлүгү жеттиби, ден соолугу барбы, шарты барбы, байлыгы барбы, шашылып ажылыкка жазылсын. Кудайга шүгүр, мына тартиптелип быйыл 6000 ажыбыз жөнөп атат. Ошо 6000 ажы барганда дагы эмне кылыш керек, барганга чейин эмне кылыш керек, ошо аалымдардын сөзүн бир бөлүшүп коелу дейlik. Аалымдарыбыз ушундай дейт. Баягы ажылыкка бараткан адамдарга дагы бир жолу эскертип коелу. Мына биздин мамлекетте ушундай көбүнчө 6000 кишинин бир 4000ге жакыны улгайган, 60тан жашы өтүп калган кишилер. Эми 60тан жашы өтүп калган кишилер азыр $3700 дээрлик 4000 чөнтөгүнө ала турган болсо дагы эң аз алганы $1000, бир $5000 каржап бараткан адам түзүк эле мүмкүнчүлүгү жетип аткан адам. Аны өзү 60тан ашкан адам аны чуркап деле таба албайт. Биздин атадан калган салтыбыз, динибиздин тарбиясы, биздин каада салтыбыздын тарбиясы бар. Бизде азыр канчалаган мигрант болуп, Россияда, Америкада, Европада, канча бир мамлекеттерде балдарыбыз жүрөт. Мен ошо муфтийлик кызматта турганда Москвадан Камчаткага чейин бардык шаарларга барып мигранттар менен жолуктук. Бирок биздин кыргыздын балдарынан айланып кетели. Ошол жерде өздөрү тачкист, таксист, жыргап аткан киши жок. А жерде көчө шыпыргыч болуп, повар болуп, бир жерде ушу жеткирип берүү кызматтары ошонун эле тегерегинде иштешет. Бирок ушу сабактарга келип канчалаган бала ыйлап кайрылат, ушинтип тапкан акчамды эптеп ата-энемди ажыга жөнөтсөм экен дешип. Карасаңыздар бир туугандар, ошентип тапкан, ошол жерде кагылып, согулуп, ар кимдин көчөсүн шыпырып, таап келип туруп силерди ажыга жөнөтүп атабы? Урматтуу ажыга жөнөп аткан адамдар, балдарыбыздын да ошентип таап келгенине балдарыбызды көз алдыбызга алып, о Алла Тааланын астына баратам, бул бактылуулук экен, ушундай күндө балдарым көзүмдүн кареги болуп, мени ажыга барып келди, урматтап атат деп өзүбүз бир жолу эсептеп туруп, ошо ажыга дайынданалы. Мына бир канча бир 10 күндөн кийин мына биринчи рейстер уча баштайт. Эми биздин айта турган нерсебиз, аалымдарыбыз ошондой дейт, ажыга бара турган адам эң биринчи кыла турган иши тооба кылсын деген. Бул дүйнөдө бардыгыбыз кемчиликтүү экенбиз. Биз сүттөн акбыз деп айта беребиз. Бирок биздин бул манжаларыбыз өз-өзүнчө күнөө кылат, кирпиктерибиз өз-өзүнчө күнөө кылат экен. Ошон үчүн аалымдарыбыз, о Кудайым, билип билбей калган күнөөлөрүмдү кечир деп дуа кылат эле. Бардык өткөргөн пенде экенмин, пенде кылып жараткансың. Кудайым, күнөөлөрдү кылам, чоң кичине кылам, билип билбей кылам, жашыруун кылам, жарыя кылам, бардык күнөөлөрүмдү кечир деп Алла Тааладан чыныгы
tooba çыныğı жүрөктөн бардыгыбыз ыйлап кечирим сурайлы. Тообанын шарттары аалымдарыбыз үчөө дейт. Тообаны эмне? Ушул кылган күнөөлөрүн элестеп алып туруп, башка кишиге айткандан аны уялат. Бирок Кудай билет. Кудай Тааланын астына мечиттерге барып, үйлөрүбүздө отуруп, кажерде жүрсөк да, ey Кудайым ушуну кылып алдым элем. Кудайым өзүң мээримдүүлөрдүн мээримдүүсүсүң, ушуну кечир деп кылган күнөөбүзгө толук өкүнүп, ошого бушайман болуу биринчи шарты. Тооба кабыл болуунун биринчи шарты кылган күнөөңө бушайман болуу. Экинчи шарты ошо күнөөгө кайра кайтып барбайм. Алла Таала мага күч кубат бер, мени кайтарба, мени ошо күнөөнү кылдырба деп кайтпаганга Алла Таалага сөз берип, Алла Таала мына мен сага сөз берем, кайтпайм, сен да жардам бер деп Алла Тааладан сураны. Үчүнчү ошо көздөн жаш чыгарып, ошо жүрөктөн өкүнүп, Алла Тааладан жалынып жалбарып кечирим суроо. Ушуну жүрөгүбүздөн, чын жүрөгүбүздөн кыла алган болсок, тообаларыбыз кабыл болот. Бирок бул Алла Таала менен пенденин ортосунда болгон нерселердеги тооба ушундай болот. Бирок пенде менен пендеге өтүп калган. Бир тууганыңызды таарынтып койдуңуз, же бир тууганыңызды жалаажап, каралап салдыңыз, же бир тууганыңыздын акысын жеп койдуңуз, ошого зулум келтирген болсоңуз, төртүнчү шарты ошо кишиден барып кечирим сурап, ошо менен адалдашкандан кийин анан кабыл болот. Урматтуу бир туугандар, ыйык жерге кетип атабызбы? Көп эле жөн эле кетип калайын дебейли, ал жерге курортко, Анталияга, Таиландга, же болбосо бир Америка же Европага бараткан жоксуң. Ал жерде ысык чөл болгон, кыйнала турган жер, ошол жерде 45-50 градус ысый турган жер, тоолордо түнөйм, ошол жерде чаң болом, ошол жерде Алла Таалага дуа кылам деп туруп, бир гана ошондой жерге кетип атасың. А жерге барып эс албайсың. А жерде бир аз кыйналасың. Ошентип кыйналып ажы кылгандын дагы ажылыгы жакшы болот. Бир туугандар, кетелектен мурун биз пендечилигибизди кылып, тообабызды кылып, капа кылбаган, зулум кылбаган кишилерден кечирим сураган бул эң жакшы ажылыктын кабыл болушу дейт. Биз ажылыбыз кабыл болсун деп бараткан болсок, эң биринчи кетелектен мурун уш иштерди кылалы. Экинчи нерсе, аалымдарыбыз, бирөөдөн алган карыздарың болсо сөзсүз кутул дейт. Барып туруп, бирөөдөн 10 000 сом алгансың, бирөөдөн 100 000 сом алгансың, бирөөдөн 10 000 доллар алгансың, келгенче күтүп турат эмес бир тууган. Bir ыраазылыгы болсо бир жөн, бирок ыраазылыгы боло электи, сени күтүп атканды дароо барып карыздарын жапкының. Ошол ажынын кабыл болушуна ошол дагы себеп болот деген. Бизде какшатып коюп, бирөөдөн акчаны алып андан качып ажылыга барбай да койт бир тууганым. Бардыгыбыз бул нерсеге жакшылап көңүл булары. Үчүнчү нерсе, адамдарга берген убадаңды аткар дейт. Бирөөгө кичикей балага да бире кийим алып берем деп убада берип койгон болсоң, сөзсүз ошону аткарып кой. Чоң кишиге бир нерсени кылып коем деп чоң убада берген болсоң да ошону тез аткарып кет. Адамдардын көңүлү ыраазы болгондон кийин анан Алла Тааланын ыраазылыгына барасың деген. Төртүнчү нерсе, урматтуу бир туугандар, ар бир бараткан адам, ошо 5 000 долларды төлөп бараткан адам сөзсүз эле бир бай адам баратат. Бир туугандар, ошого да шүгүр келтирели. Жетээрибиздин астында бир азыр ошентип 3 баланы, 5 баланы кучактап жалгыз калган жесир аялдар бар. Эчтеке жок, тагдыр авариядан күйөөсү өлүп калган, же бирдеме болгон, тагдыр көчөдө квартиралап жүргөн. Ошо сыяктуулар жетимдерди таап, ошолорго кийим кечек алып бересиңби, же болбосо ошолордун 1 айлык, 2 айлык продуктысын көтөрүп бересиңби? Сөзсүз ошондой бир садака кылып койгонуң. Бул дагы ошо улуу жолго баратканда кылынган садака адамды Кудайга жакындата турган нерсе. Бир туугандар, азыр бизде садака бергиле десе, чөнтөгүндө тырышып калган 100 сомдук, 200 сомдук, 50 сомдукту бермей, адат муну таштайды. Андайды берип, аны менен биз өзүбүздү алдабайлы бир туугандар. Беребизби? Жакшынакай, өзүбүз кичине кыйналып калганчалык абалда. Кээ бирөө 1000 сом барса, бир аз жүрөгү тыз деши мүмкүн. Кээ бирөө 5 000 сом берсе тыз деши мүмкүн. Кээ бирөө 5 000 доллар берсе тыз деши мүмкүн. Алла жолуна иш кылып, ошо өзүбүздүн жүрөгүбүз кичине кыйналгандай абалда берип үйрөнөлү. Мына ошо садака болот бир туугандар. Жетишибиздин астында сөзсүз бир жетим жесирге, колунда жетпегенге, же болбосо ушу бир муктаж жерлерге, оорулууларга, операция деп акча таба албагандар азыр соц тармактар менен иштеп калды, телефондоруна которуп беребизби? Сөзсүз бир садакаларды берип кетели. Бир туугандар, анан
дагы бир нерсе, бардыгыбыз ошо Алланын жолуна кетип атканда ошо балдарыбызды топтоп, бир чай дасторкон үстүндө бардык балдарыбызды топтоп, үй бүлөбүздү топтоп туруп ошол жерлерге жакшы насихат кылгыла деген. Анткени башка учурда да ата-эне баласына насихат кылат, бирок башка учурдагы насихаттын таасири канчалык болот, ал Аллага маалым, бирок ажылыкка кетип аткандагы насихаттын таасири өтө чоң болот дейт. Бир туугандар, балдарыбыз, ey балдарым, мени ажыга жөнөтүп атасыңар, силерден Алла разы болсун, бирок жүзүмдү каратпагыла, мен ажерге курортко кетип аткан жокмун, Алланын жолуна кетип атам, жанымда манат, ал жерлерде кайтып келейин, эми силердин жүзүңөрдү көрөйүн, кайра келип ошо дасторкондо отуралы, бирок балдарым улуу жолго кетип атып айтарым, мени ажыга кетирдик деп эле акча берип коюу менен эле бүтүп калбайт, ар жерде жүрбөгүлө, намазыңарга бекем болгула, мечиттерге чуркап намазыңарды окугула, адамдарга жакшылык кылгыла, адал жол менен ырызкы тапкыла, бири-бириңерге зулум кылбагыла, адамдарга жеккөрүндүү болбогула деп иши кылып аталык, энелик насихаттарыңарды айткыла. Жаш балдар кетип атса дагы өзүнүн ата-энеси бир туугандарына отургузуп алып, мына бир туугандардын ичинен Алла Таала тандаган экен, Алла Таала чакырган экен, мен ушу улуу жолго кетип атам, мына канча адамдардан тандалып кетип атканда ушунун баркын билели, бир туугандар бардыгыбыз бир ана бир атадан төрөлгөнбүз, бири-бирибизди сыйлайлы деп, жакшынакай Алла Таалага ибадат кылалы деп насихат кылууну да унутпагыла дейт. Бир туугандар андан кийинки насаат, ушу мурун 5 убакыт эле намаз окуп жүргөн болсок, ажыга баргандар кээ бирөө 5 убакыт намаз окубагандар деле адамдар ажыга барганын көрүп жүрөбүз. Ошондой 5 убакыты толок элек адамдар болсо, сөзсүз 5 убакытыңарды толтургула. 5 убакыты толгон адамдар тахаджуд намаз, хажат намаз, ауабиндердин намазы деп духа намаз, ошо сыяктуу мындай нафил намаздар бар. Ошо көбүрөөк сежде кылгыла дейт. Касроту сужуд деп коет. Ошо чекеңерди сежде кылганды эң Алла Таалага жага турган ибадат ошо. Алла Таала сени адамдардын ичинен миллиондон бир кылып сени тандап келип атабы? Сен дагы Алла Таалага эң жага турган ибадатты көп кыл, бул сежде деген. Урматтуу бир туугандар, ошондой ибадаттарыбызды кылалы, анан ошо балдарыбызга дуа кылалы. Балдарым, ошо Владивостокко барып, Москвага барып, Вашингтонго барып, Европа, Германияга барып, ошол жерде эмне иш кылып жүрөт? Ал жерде министр болуп калган жок, ал жерде бир деп май көрсөткөндүн үстүндө иштеп жүргөн жок. Муну билели. Барып, балам, ошол жерде көчө шыпырып жүргөндүр, ошол жерде бирөөнүн тамагын ташып берип жүргөндүр, бирөөнүн энесин багып аткандар, бирөөнүн баласын багып аткандар. Ошентип пешенеси менен таап келген акчаны мени жөнөтүп атат деп балдарыңарга көп дуа кылгыла, элибизге көп дуа кылгыла. Ушунта кичикей алакандай киши кетип атасыңар. Силердин мойнуңарда 7 миллион адамга дуа кылып келиш мойнуңарда бар. Илгери бир улуу зат айткан экен, менин бир дуама гарантия болгон болсо, ушу дуаңды кыл, Алла Таала кабыл кылат деген гарантия болсо, мен ошо өзүмдү башкарган падышага дуа кылат элем. Анткени падышага Алланын жардамы болгон болсо, бардык калкка Алланын жардамы болот деп. Биздин президентибизге дуа кылгыла, башчыларыбызга дуа кылгыла, карапайым элибизге, эл жерибизге каректей болгон сулуу ушу атадан калган жерлерибизге дуа кылып келишиңерди силерден суранабыз. Алла Таала жолуңарды, сапарыңарды байсалдуу кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким бир ажылык кылып, ажылыкта бирөө менен жакалашпай, бирөө менен сөгүшпөй, ошо ажылыктын тартибин толук сактап, ошол жерде ажылык кылган болсо, ал адам ушу наристе бала, энеден төрөлгөн наристе бала күнөөдөн кандай таза болгон болсо, так ошондой таза мекенине кайтып келет деген. Бир туугандар, кээ бирөөбүз кетип аткандар 40-ка чыкканбыз, кээ бирөөбүз 70-ке, кээ бирөөбүз 80-ге, кээ бирөөбүз 65-ке чыкканбыз. Ошончо жыл кылган күнөөлөрүң тазаланып, наристедей болуп кайтып келишти. Бардыгыбыз ниет кылалы. Анан өзүбүзгө сөз берели бир туугандар. Муну аалымдар айтат. Ошол жерге кетип атам, 25-26 күндө кайтып келет. Ошо 26 күн бирөөнү ушактабаймын. Ошол жерде убактымды бекер өткөрбөймүн.
түшпөймүн, ошол жерде харам мечитине, ыйык мечитке чуркап намаз окуймун, зикир кыламын, Куран угамын, алымдардын сабагына катышамын, ыйлап дуа кыламын, тооба кыламын деп гана ниет кылып өзүңөргө сөз берип ушуну ниет кылып баргыла. Урматтуу бир туугандар, ажыга баргандарды билип жүрөбүз. Курсташтар, классташтар бир комнатага кирип алып, ошол жерде баягы 10 жыл окуган окуясын сүйлөп отуруп ошол жерде бир ай өткөргөнүн да көрүп жүргөнбүз. Бир туугандар, андай каталыкка түшпөйлү. Ал жерде бир гана ибадат менен барып келели дейли. Ажылыкта ушунчалык күнөөлөр кечирилет деген. Арафатта күнөөнүн бардыгы кечирилет. Арафаттан ушу кайтып атканда, биринчи кадамда аттаганда кайра бир адам күнөөлүү кылат. Кандай адам дегенде, ушу Арафатта күнөөм бир аз калып калды го деп ойлонуп калган адам биринчи күнөөнү ошол жерден табат дейт. Ошон үчүн эч күмөнсүз Арафат жергесинде ажылыкта күнөөлөрүм кечирилди деп дуа кылалы, кечирилди деп толук ишенели. Алла Таала ниетибизди кабыл кылган болсун, сапарларыбызды байсалдуу кылсын, аман барып, аман келүүнү, келип балдар менен дидарлашып, дастарканда отурууну Кудай Таала ар бирибизге насип кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.